ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਲੇ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਜੀ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ की तो भी प्राप्त है हम लोग का वोट कार्ड, राशन कार्ड, सारा कुछ है। लगभग 30% हम बठिंडा शहर में 30,000 लगभग वोटर सपोर्टर, तो कोई सरकार से भी आग्रह है और प्रशासन से आग्रह है। ये जो गुंडागर्दी होता है, कोई किसी को धमकी देता है प्रवासी को भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इसीलिए चाबी पकड़ने के ला रहे हैं। हम लोग पर हमला हो रहा है, गुंडा हो रहा है, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। जो भाई साहब कुछ दिन पहले इनको कोई घटना हुआ था, इसने दरखास्त एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हुआ और बार बार धमकी देते हैं तो इस पे बिहार में भगा देंगे। क्या क्या एप्लीकेशन दिया था? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ। इन्होंने ऐसे ऐलान करके आया है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ओरिजिनल ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ एक लेडी और उनकी घर वाला का आपस में मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और डिस्प्यूट के कारण करके लेडी ने अपने ब्रदर ਨੂੰ बुलाया घर ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ आपस में फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्प्यूट होया, लड़ाई झगड़ा हो गई सी। ये जो मोहल्ला वाले हैं लड़ाई ਨੂੰ चढ़ाने के लिए उत्ते गए हैं। जो लेडी दी ब्रदर आया अबोर से, उन्होंने इन्होंने भी थोड़ा गाली गलौज करके वो तो मौका तो चले गए हैं उसकी। लेकिन इन्होंने सानू कंप्लेन दी है। इस कंप्लेन के ऊपर लोकल पुलिस ने लेडी के खिलाफ और लेडी के ब्रदर के खिलाफ ऑलरेडी प्रिवेंटिव एक्शन ले चुके हैं। बाकी मैटर अभी विचाराधीन है। आज इन्होंने संगठन ने वैसे ही सानू मिलने के लिए आए हैं, अपने रोज़ बताने के लिए आए हैं। बाकी आज का कोई गल नहीं है, सारे चीज़ें असी तो सभी को बराबर समझ के लॉ एंड ऑर्डर असी मेंटेन कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, सभी ठीक ठाक है। किस तरह का एक्शन लिया गया है? ऑलरेडी तो मैं प्रिवेंटिव एक्शन ले चुके हैं उन्होंने ਸਰ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਸ਼ਈ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ नहीं कर रहा। ये सारे चीज़ें ना जो मर्जी तुसी बोलना, एलिगेशन लगाना तो लगा सकते हैं। असली मैटर में ताना दस देता, मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट है, मोहल्ला में चढ़ाने के लिए आया, लड़ाई है। उन्हें यदि तुसी किस रूप से लेके जाना है, किवें लेके जाना, तुसी उन्होंने तो सवाल तो पूछ लेना। एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने जो कार्रवाई करना असी ऑलरेडी कर चुके हैं। उन मैटर मैंने ऑफिसर ने और भी डायरेक्शन दी है और आगे कोई पड़ताल करके इसमें और एक्शन लेना पड़ता असी वो भी लावांगे। थैंक यू। सीसीटीवी वीडियो सामने आया कुटमार का, कहते कार्रवाई नहीं हो रही है, कुटमार की वीडियो गई है ना, वो तो प्रिवेंटिव एक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं जी। तो बार बार यही सवाल तुसी ना पूछो, तो मैंने ऑलरेडी कहा था पुलिस ने एक्शन ले चुका है। बाकी असी वेरीफिकेशन कर रहे हैं, अगर आगे लोना पड़ता तो असी लावांगे। मेरा जी नाम रवि मौर्य है। मैं वासी प्रताप नगर गली नंबर 30 वार्ड नंबर 41 का वसनीक है जी। पिछले कुछ समय तो साडे एरिए विच प्रताप नगर विखे नशा तत्व बहुत ज़्यादा वध गया है। शरेआम गुंडागर्दी हो रही है, लोकां नाल कुੱਟਮਾਰ हो रही है। उस एरिए विच कुछ साडा प्रवासी समाज रह रहा है। वो कुछ समय तो उत्थे उन्होंने आपदे मकान पाए ने, मेहनत मजदूरी करके उन्हां नाल भी लुੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ हो रही ने। साडे मुहल्ले विच कुछ समय तो एक लेडीज़ रहन आई है, उहदे घरे कुछ गुंडा तत्व टाइप के लोगों का आना जाना शुरू हो गया। जिस गल की शिकायत मुहल्ले वालिਆਂ ने मैनू मिल के की, असी उन्होंने समझाना चाहा, लेकिन उन्होंने उल्टा मेरे ते ही हमले करने शुरू कर दिते। 30 तरीक की गल है, 30 तरीक को मेरे ते कुल्हाड़ियां नाल कापियां नाल हमले होए ने। मैं इसकी शिकायत लिखती रूप में SHO साहब नूं भी दित्ती है, थाना कैनाल विच कोई कार्रवाई नहीं। शिकायत देने तो बाद उल्टा मेरे ते धमकियां देने का सिलसिला लगातार जारी हो गया कि तुसीं भईए हो, तुहानूं भजा दांगे असीं, हाँ जी, तुसीं हुन्ने कौन हो सानूं रोकण वाले। हुण देखो जी, मुहल्ले दे विच जे कोई शरीफ परिवार रह रहा है, गुंडा तत्व कोई नशा बेच रहा है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ है उन्होंने रोकना।
ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਸ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਕ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਪਾਈ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰੋਮੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਅਕਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ डिसीजन लवांगे सारे समाज मिल के। ओके जी। जितेंद्र कुमार है जी, क्या बात हुई आप यहाँ मजदूर प्रवासी बठिंडा शहरी। सर आज मेरे दोस्त हैं ये, और कहने का मतलब मैं पंजाब सरकार से भी आग्रह करता हूँ, जो यूपी बिहार वाले को कोई टारगेट क्यों किया जाता है। जैसे कोई हम लोग बैग चलाते हैं या किसी की लड़ाई झगड़ा होता है, कोई मैटर होता है, पता यूपी बिहार वाला भाई है, SHO साहब हो, छोटा लेवल पर मुलाजिम बंदे पजा देता है। तो हम भगवंत मान साहब से भी विनती कर रहे हैं, हम भी तो यहाँ के नागरिक हैं, वोटर सब वोटर भटिंडा में 30,000 हैं और पूरे पंजाब में 27 लाख है यूपी बिहार का। कोई सरकार को गवर्नमेंट बनाने में उस टाइम तो वोटर सपोर्टर करने के लिए विनती करते हैं, वोट दो मेरे दो। तो हमारे पे जो हमला हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, नाजायज हो रहा है, तो प्रशासन इसके ध्यान में जरूर आना चाहिए। जब SSP साहब भाई साहब ने पहले मिले थे, ये SHO साहब को ड्यूटी लगाए थे, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। तो हम लोगों ने यूपी बिहार वाले जो जितना थे, हमने SSP साहब को चाबी घर में जिंदा ला के देने के लिए आए हैं, आप रख लो जी, हम लोग को यहाँ से पजा दो या सुरक्षा करो। तो SSP साहब से मैंने अंदर जाके मिले, अनुशासन मेरे को ज़रूर मिला है, जो शाम तक आपको मसला हल हो जाएगा। तो हम पंजाब सरकार से भी आग्रह करते हैं और SSP साहब से आग्रह करते हैं जो दूध को दूध पानी के पानी हो। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू साहिब है। क्या बात हुई है? मेरे साथ भी 3 नवंबर को ऐसा हुआ था, कांड हमला हुआ था। एक कृपान तो इतने मारा था, एक इतने मारा था। अपा अस्पताल के बीच दाखिल भी हुए थे, अच्छा, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुआ जी। फिर बाद से SSP साहब को तो यहाँ आकर के दरखास्त दिया था, फिर कुछ कार्रवाई हुआ। ठीक है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 30/2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵੀ ਮੌਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀਗੇ 41 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਈਟ ਲਾਈ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਟਨ ਦਰਖਾਸਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DSP ਸਿਟੀ 1 ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਲੰਘੇ ਗੱਲ ਦੇ, ਕੱਲ DSP ਸਿਟੀ 1 ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ DSP ਸਿਟੀ 1 ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਭਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਲਭਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ
ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਆਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਸਮਝੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਊ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਤੋਂ 25 ਘਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਮੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਮੋਰੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਰਿਆ ਜੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਆਂਢ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥੋੜਾ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ 25 ਜਣੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏਗਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੁਝ ਉਹ ਹੰਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਹੀ 2-3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।